પછી હલો 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 બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી જય. આનંદ કંદમ પ્રભુદેવ ચંદ્રમ વ્રજે સ્વરૂપેન પુરાપી જાતમ પ્રવેશ્ય પ્રાપ્તમ પ્રિય પ્રાણનાથમ પરેશ પૂર્ણમ સતતમ નમામિ બ્રહ્મ પ્રિયા જાગરણાય જાત સર્વસ્વપાતા ભવસિંધુ ત્રાતા વિજ્ઞાનદાતા નિજ ધર્મદાતા દિન એક બંધો ચરણમ પ્રપદ્યે વંશી વિભૂષિત કરા નવનીરદાભાત પીતાંબરા દરુણ બિંબ પલદરોષ્ઠાત પૂર્ણેન્દ સુંદર મુખાર અરવિંદ નેત્રાત કૃષ્ણાત પરમ કિમપી તત્વમહં ન જાને વ્રજે પ્રસિદ્ધમ નવનીત ચૌરમ ગોપાંગનાનામ ચદુકુલ ચૌરમ અનેક જન્માર્જિત પાપ ચૌરમ ચૌરાગ્રગણ્યમ સતતમ નમામિ ચૌરાગ્રગણ્યમ સતતમ નમામિ વંદો સતગુરુ ચરણ કો વલે કરો પ્રેમ પરનામ અશુભરણ મંગલ કરણ રે ધની શ્રીદેવ ચંદ્રજી નામ શ્રી પ્રાણનાથ નિજ મૂલપતિ વાલી શ્રી મહારાજ સુનામ તેજ કુંવરી શ્યામા યુગલ રે સો પલ પલ કરું પ્રણામ સો પલ પલ કરું પ્રણામ જે કરી કૃપા કટાક્ષ તે चितवन जग की ओर अंतर मेरे तुम बसो प्यारे नागर नंद किशोर वारी जाओ नागर नंद किशोर प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो छीन लाख तली लाल एड़िया मेरे जीव के ए ही जीवन मेरे जीव के ए ही जीवन दई प्रदक्षिणा अति गणी करो दंडवट प्रणाम સહુ સાથના મનોરથ પૂરજો મારા ધની શ્રીધામ મનના મનોરથ પુરાણ કીધા મારા અનેક વાર વારણે જાય શ્રી ઇન્દ્રાવતી મારી આત્મના આધાર મારી આત્મના આધાર. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી જય. व्रजपति मोहन है घनश्याम
पतित पावन राधे श्याम। व्रजपति मोहन है घनश्याम, पतित पावन राधे श्याम। है नंद नंदन है ब्रजराज, पूरन चितधन है श्रीराज। है मुरलीधर है नंदलाल, रसिक शिरोमणि है गोपाल। व्रजपति मोहन है घनश्याम, पतित पावन राधे श्याम। है मम रक्षक है मम नाथ, दीन बंधु है गोपीनाथ। है पूरनानंद सच्चिदानंद श्री प्राणनाथ है आनंद कंद। है पूरनानंद सच्चिदानंद श्री प्राणनाथ है आनंद कंद। व्रजपति मोहन है घनश्याम, पतित पावन राधे श्याम। पतित पावन राधे श्याम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम मंत्र 5 वक्त जाप कर लिए। सत्य से सत्य के कारण बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महामती कहे हो साथ जी, बया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। श्री महामती कहे शयन को, ए सेवा के कहे साथ। यहाँ ते ही खड़े रहे, जाके दनिये पकड़े हाथ।
जाके दनिए पकड़े हाथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री धाम के धनी की जय। महारानी श्री बाईजू राज की जय। महाराजा श्री छत्रसाल की जय। स्वामी श्री लाला जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। संतों महंतों की जय। समस्त सुंदर सात की जय। प्रणाम। श्री महामती कहे ए साथ जी, ए ठट्ठे का मजकूर, समंत सत्र से 24 कहूँ आगे और जहूर, कहूँ आगे और जहूर। प्रकरण 23 ચોપાઈ 1016। હવે આપણે પ્રકરણ 24નું વાંચન કરીશું। चिंतामणि को धर्म की पहचान और लालदास जी को संदेश। चिंतामणि ढूंढत फिरे, कहाँ है उन साधु का ठौर, आया पूछत कथा मीने, मोहे ढूंढत बई भोर। तब मिश्रे बताया, नाथा जोशी का घर, तहाँ से खबर ले के, आय पहुँचे अटारी पर। तहाँ साथ सब बैठे थे, बीच में बैठे श्री राज। चर्चा के बखट में लगा, चिंतामणि कदमों इन काज। साथ संगी सब अपने, चर्चा लगा सुनने। श्रवणादय बलि भांत सो, निस्बत अंकुर अपने। सुख पाया चर्चा मिने, अपनी भूली गई भूल। चर्चा देखी अधिक, असल अंकुर का मूल। इनके जो सेवक थे, खलबल पड़ी तिन में। फिरे चित जो टिन के, इन चर्चा सुनने से। दिन होय तिन लग, चर्चा सुनी बनाय। तब सब लगे कदमों, हुई पहचान हक जाय। खंडनी बलि भांत सो, देखत साथ सबन। तब चिंतामणि छाणे कहिया, शर्म राखियो बीच मोमीन। एकांत मोसो कहो, जानो तैसी खंडनी। पर मेरे सेवकों में शर्म राखो जान अपनी। तब राजेन सो कहिया, तुम्हारी क्यों न राखे शर्म। तुमको जो हम कहेंगे, दे पड़ा ओट मरम। ये सब गए अपने घरों, राजे रात में किए कीर्तन। सुनो रे सत के बन जा रे, ए सुकन ग्रहो मोमीन। तीन में सुकन खंडनी के, तुम छोड़ो ज्ञान गुमान। प्रातः को आए जब पड़िया, तब चिंतामणि को भई पहचान। अब मारो काले कुट्टे को, लाठी सिर ऊपर। सेवको आगे तब कहिया, मैं खाली कछु न खबर। तब श्री जीए सराहिया, श्याबस चिंतामणि।
पाई ते निस्बत को ए सुकन मोमीन। कहया श्री तारतमय इनको सब सेवकों समेत परहेज कराया 4 बात का एक कबूल कर डील लेत। एक हराम कहा मांस को दूसरा हराम शराब तीसरा औरत बिरानी तजे सो पावे हयाती आब। चोरी झूठ बोलना इनका छोड़ाया उदक। अब हम कबहू ना करे हम पाया बेशक हक। इन समय में चर्चा बड़ी जो होवे तीत। साथ की आमदानी हुई बहुत इन बखत। चतुरा एक पोह करना आवे श्रीराज की सेवा में। ल्यावे दूध नित्या ने सुनी चर्चा कानो ईने। तहा ब्रजराज का वर्णन होता था नित्यान। वह देख अचंबा हो वही चर्चा सुनते कान। तहा उनकी सोहबत लालसो नित्या ने बखार में होय। तहा आय चतुरे कही चर्चा सुन के आया जोय। कहा ब्रज अखंड क्यों कर कहा रास अखंड। ये तो तुम कहत हो न्यारा जो ब्रह्मांड। तब चतुर ने कहिया क्यों आवे तुम्हारी नजर। तुम दिव्य दृष्टि कब पाओगे क्यों कर होय फजर। 5 तत्व 3 गुण को जब भयो ब्रह्मांड को नाश। तब ब्रज और रास की ठौर कहाँ रही खास। तब लालदास चौकिया ते कहाँ सुनी ए बात। मोहे ठौर बताए देवो ए कहाँ पाई सिफत जात। तब चतुर ने कहिया कोई साधु आया इन ठौर। तहाँ चर्चा होत है ब्रज रास की जोर। श्री महामती कहे ए साथ जी ए ठट्ठे की बितक। ए मेहर सैयों पर करी साहिब सुबानुल हक। साहिब सुबानुल हक। प्रकरण 24 चौपाई 1043। ચિંતામણીને ધર્મની પહેચાન કરાવી અને લાલદાસજીને સંદેશો મોકલવો. શ્રી પ્રાણનાથજીના અલૌકિક જ્ઞાનના પ્રકાશની એક ઝલક મેળવીને ચિંતામણી શ્રીજીને શોધી રહ્યા હતા. શોધતા શોધતા તેઓ કુલ્લુ મિશ્રના ઘરે કથામાં આવીને આ મહાત્માજી એટલે કે શ્રીજી વિશે પૂછ્યું. ત્યારે કલ્લુ મિશ્રએ નાથા જોશીના ઘરનો માર્ગ બતાવ્યો. ત્યાંથી સમાચાર ખબર લઈને ચિંતામણીએ અટારી એટલે કે જે સ્થાન પર આવ્યા જ્યાં સ્વામી શ્રી પ્રાણનાથજી બિરાજમાન હતા. સર્વ સુંદર સાથજીના સમુદાયની વચ્ચે મધ્યમાં શ્રીજી બિરાજમાન હતા. જે સમયે ચિંતામણી આ સ્થાન પર પહોંચ્યા હતા ત્યારે શ્રીજીની રસમયી ચર્ચામાં બધા સુંદર સાથ મગ્ન હતા. સ્વામી શ્રી પ્રાણનાથજીના ચરણોમાં પ્રણામ કરીને ચિંતામણી પણ ચર્ચા સાંભળવા બેસી ગયા. શ્રીજીની ચર્ચા સાંભળીને ચિંતામણીને અતિ આનંદની અનુભૂતિ થઈ. ચિંતામણી ચર્ચામાં શ્રીજીના આ અપૂર્વ પ્રકાશ અને અલૌકિક જ્ઞાનને પ્રેમપૂર્વક ગ્રહણ કર્યું. ત્યારથી એમનામાં મૂળ સંબંધ અંકુરિત થયો. ચિંતામણીના શિષ્યોએ એમના ગુરુમાં
આ હૃદય પરિવર્તન જોઈ એમના મનમાં પણ હલચલ થઈ ગઈ. પછી તેઓએ પણ શ્રીજીની ચર્ચા સાંભળી ત્યારે તેઓ બધા જ શ્રીજી તરફ પ્રેરિત થયા. આ બધા શિષ્યોએ પણ 2-3 દિવસ સુધી શ્રીજીની ચર્ચા સાંભળી ને સત્ય જ્ઞાન મળવાથી તેઓ બધાએ શ્રીજીના ચરણોમાં શરણ લીધી. એક દિવસ શ્રી પ્રાણનાથજી ચર્ચા કરતા હતા ત્યારે ચિંતામણીના મનમાં અભિમાનની ભાવના જોઈને એમના બધા શિષ્યો સમક્ષ થોડા કઠોર એટલે કે સખત શબ્દોમાં ચિંતામણીની ખંડણી કરી, એટલે કે એમને ખરું ખોટું સંભળાવ્યું. ત્યારબાદ ચિંતામણીએ એકાંતમાં આવીને શ્રીજીને કહ્યું કે હે શ્રીજી, તમે મારા શિષ્યોની સામે મારી ખંડણી ન કરતા, એકાંતમાં મને જે કહેવું હોય તે કહેજો અને આ રીતે મારી આબરૂ રાખજો. ત્યારે સ્વામી શ્રી પ્રાણનાથજી કહે છે કે હું તારી આબરૂ કેમ ન રાખું, પણ મારે જે માર્મિક વાતો અને ખંડણીના વચનો કહેવા હશે તે તો હું પરોક્ષ રૂપે બધાની સમક્ષ જ કહીશ. ચર્ચા સાંભળીને ચિંતામણી ઘરે જાય છે. રાત્રિના સમયમાં શ્રીજીના મુખારવિંદથી થોડા કિરંતનો અવતરિત થયા. એમાં સુનો રે સતકે બંજારે એટલે કે સત્યના વેપારીઓ સાંભળો એ પણ અવતરિત થયું. આ શબ્દો બ્રહ્મમુનિઓ માટે ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે. કિરંતનમાં મનને ફટકારીને સીધા કરવાવાળા શબ્દો ખૂબ જ પ્રભાવશાળી છે. જેમ કે તમે જ્ઞાનનું અભિમાન છોડી દો, એ એક ઊંડી ખીણ છે. વહેલી સવારે ચર્ચા સાંભળવા ચિંતામણી આવે છે. એમણે પણ આ પ્રકરણ વાંચ્યું તો ચિંતામણીને સ્વામીજીની મહાનતા અને પોતાની અજ્ઞાનતા નજરમાં આવી ગઈ. આત્મ પશ્ચાતાપથી એમણે કહ્યું કે શ્રીજી, હવે તમે અભિમાન રૂપ આ કાળા કૂતરાના માથામાં આ અલૌકિક જ્ઞાનની લાકડી મારીને આ કાળા કૂતરાને મારી નાખો. અને ચિંતામણીએ પોતાના સેવકો સમક્ષ કહ્યું કે હું અજ્ઞાની છું, આ બ્રહ્મજ્ઞાનથી હંમેશા હું અજ્ઞાન જ રહ્યો છું. ત્યારે સ્વામી શ્રી પ્રાણનાથજીએ ચિંતામણીને આશ્વાસન આપતા કહ્યું કે શાબાશ ચિંતામણી, તમે ધન્ય છો, તમે તમારો મૂળ સંબંધને ઓળખી લીધો. કારણ કે આવા શબ્દો તો જે મોમીનો બ્રહ્મ સૃષ્ટિઓ હોય ને તે જ કહી શકે. શ્રી મહામતીજીએ ચિંતામણીને એમના બધા શિષ્યો સહિત બધાને તારતમ મંત્ર પ્રદાન કર્યો. શ્રીજીએ આ બધા પાસે 4 વસ્તુઓના પરિત્યાગ કરવાનો સંકલ્પ કરાવ્યો. એ બધાએ આ સંકલ્પને પોતાના હૃદયમાં સ્વીકારી શ્રી પ્રાણનાથજીએ આ 4 વસ્તુના સંકલ્પમાં પ્રતિબંધ લાવતા કહ્યું કે 1 તો માંસ મચ્છી ખાવાનું બંધ કરો, 2 દારૂ તંબાકુ વગેરે નશાયુક્ત પદાર્થો ખાવાનું બંધ કરો, 3 પારકી સ્ત્રી પર ખરાબ નજર રાખવાનું બંધ કરો, અને 4 ચોરી કરવી, જૂઠું બોલવું વગેરે ખરાબ કાર્યોને છોડી દો. શ્રીજીએ ચરણામૃત આપીને ચિંતામણી અને એમના શિષ્યો પાસેથી આ 4 ખરાબ કાર્યો છોડાવી દીધા. બધાએ કહ્યું કે હવે અમે આ ખરાબ કાર્યો ક્યારેય નહીં કરીએ, અને કહ્યું કે અમે બધાએ તો નિઃસંદેહ પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરી લીધા છે. આ સમયે ઠઠ્ઠાનગરમાં ચર્ચા ખૂબ જ અતિશય જોરથી થવા લાગી. એના ફળ સ્વરૂપ કેટલા લોકો આવીને સુંદર સાથ બની ગયા. સુંદર સાથની સંખ્યામાં દિવસોને દિવસોએ વધારો થવા લાગ્યો. ચતુરદાસ કે જે પોહકર બ્રાહ્મણ છે, જે શ્રીજી માટે દરરોજ દૂધ લાવવાની સેવા કરતા હતા, અને ત્યાં ચર્ચામાં બેસીને વ્રજરાસની લીલાઓનું પ્રત્યક્ષ વર્ણન થતું હતું, તે સાંભળીને ચતુરદાસ એકદમ આશ્ચર્યચકિત થઈ જતા. ત્યાં ચતુરદાસ અનાજના ગોડાઉનમાં દરરોજ લાલદાસજીને મળતા હતા. એક દિવસ ચતુરદાસે શ્રીજીની ચર્ચાની વાત લાલદાસજીને કરી, એટલે કે વ્રજરાસની આ લીલાઓની ચર્ચા. ત્યારે લક્ષ્મણ શેઠે પૂછ્યું કે તમે કહ્યું તે પ્રમાણે વ્રજ અને રાસની લીલાઓ અખંડ છે, આ કેવી રીતે સંભવ છે?
અને આ નશ્વર બ્રહ્માંડમાંથી અલગ આ અવિનાશી લોક ક્યાં છે? ત્યારે ચતુર્દાસે કહ્યું કે વ્રજ અને રાસ તમને નજરમાં આવી શકે નહીં. તમે દિવ્ય દ્રષ્ટિ ક્યારે જોઈ શકશો? તમારી અંદર કઈ રીતે જ્ઞાનરૂપી સવાર થશે? ત્યારે લાલાજી કહે છે કે વ્રજ રાસ અમારી નજરમાં ન આવી શકે. આ આંખો વડે કોઈ પણ આ દિવ્ય લીલાનો અનુભવ કરી શકતો નથી. સમસ્ત સંસારમાં બધા લોકોની આ જ દશા છે. ચતુર્દાસે કહ્યું કે 5 તત્વ અને 3 ગુણોથી બનેલ આ બ્રહ્માંડ 14 લોકનો નાશ થઈ જશે ત્યારે વ્રજ અને રાસની લીલાઓનું મહત્વપૂર્ણ અવિનાશી સ્થાન ક્યાં રહેશે? આ સાંભળીને લક્ષ્મણ શેઠ એકદમ આશ્ચર્ય પામે છે અને કહે છે કે ચતુર્દાસ, તમે આવી દિવ્ય વાતો ક્યાં સાંભળી? એ સ્થળ મને તરત ને તરત લઈ જાઓ કે જ્યાં તમને આ પ્રશંસાપાત્ર બ્રહ્મસૃષ્ટિઓ મળી છે. ત્યારે ચતુર્દાસે કહ્યું કે આપણા શહેરમાં એક સાધુ મહારાજ આવ્યા છે. એમણે ત્યાં વ્રજ અને રાસની અત્યંત પ્રભાવશાળી ચર્ચા કરે છે. હવે આ પ્રકરણના અંતમાં સ્વામી શ્રી લાલાજી કહે છે કે હે સુંદરસાજી, આ ઠઠ્ઠા નગરનું વર્ણન છે. પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્માએ બ્રહ્મા આત્માઓ પર આ કૃપાદ્રષ્ટિ મહેર કરી છે. હવે આપણે આગળનું પ્રકરણનું વાંચન કરીશું. श्री लाला जी का मिलाप। ए ठट्ठे की बीतक लाल दास की मुलाकात, जिन बांट आय मिले सो एक हो फेर बात। तब लाल दासे कहिया मोको ले चलो तुम, मैं जाए मुलाकात करो ए रहमत पावे हम। मैं उन्हें पूछ तुम्हें ले चलो बिना उनके हुकुम, मैं ले जाए ना सको तुमको उनके कदम। चतुरे आय अर्ज करे लाल चाह कर दीदार, लक्ष्मण उनका नाम है तालिब धनी निर्धार। हुक्म हुआ श्री राज का उनको बुलावो सिताब, कहूँ कहूँ ने मने करी फिर मेहर करी उनके बाब। आया बुलावने चतुरा चला अपने संग लगाय, आय पहुँचे कदमों भेट करी बनाय। અહીં શ્રીજી અને શ્રી લાલાજીનું મિલન થાય છે તો આપણે એક વખત પ્રેમ ભાવથી જય બોલાવીએ। બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે की जय। स्वामी श्री लालाजी महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। स्वामी श्री लालाजी महाराज की जय। देखत ही दीदार को बड़ो जो पायो सुख, मन की कुलपत सब मिटी भाग गया सब दुख। भई चर्चा ब्रज की देखी सुनी सब कान, तब ही आय ईमान की होय गई पहचान। चार घड़ी चर्चा सुनी हुई खुशहाली मन, फिर के लाल गरो आए रहा कदमों दिल मोमीन। फिर के चर्चा सुनने आए बेर दो चार, बाग में जिंदा दास कही दम में बैठे बिना विचार। फिर चर्चा मार कंडे की कह दिखाया दृष्टांत,
तब नजर खुली बातिन की, देखी दृष्ट एकांत, गीता और भागवत के खोल दिए सब द्वार। आए वस्तु अखंड, देखे धनी निर्धार। आया जोश वस्त का, रही न कछु सूद। लौकिक दृष्टि उतर गई, आई जागृत बुद्ध। और शुद्ध कछु ना रही, वही आवे याद। दृष्टि फिर जो उत थे, अपनी जो बुनियाद। इन समय कलयुग ने बड़ा जो किया शोर। लोग जो उन मुल्क के, उनो किया अति जोर। कछु ना चला कहूँ का, रहे सिर पटक। निंदा करी बहुतक, थे इत मदत हक। इन समय आया मोहन दास दलाल। रामदास वेद्य ए भी हुआ खुशाल। खट मट खत्री आए, और आया चतुर। और मंगल आया, हुई खुशाली खूबतर। और भगत सामल, कुंवर जी और गोवर्धन। सुखदेव और जेठा, और द्वारका सय्यन। राय चंद्र बुलादिरा, और आए ठिरदास। और साथी केतेक, लियाए ईमान खास। किशन बाई बसई, सहज बाई राम। वल्लभी चतुराई करे, चर्चा में आराम। और चिंतामणि के संग, आया केटेक साथ। तामे ईमान दाखिल वह भये, जाके दनिये पकड़े हाथ। इत चर्चा के मार का, बड़ा जो पड़िया आय। वल्लभी मालगर के लोग, लड़ने को उठ ठाय घाय। कली जुग दरा देख के, मेरे ए दुश्मन। मेरा कछु ना चले, ए भारत मेरा मन। ए मारत मेरा मन। घुसाई के बालक रहे, होय निंदा तीन में। वस्तु में समझे नहीं, फरियाद लगी तीन से। मास 10 यहाँ रहे, हुआ चलने का दिन। मौसम भई मस्कत की, विदा हुए साथ सबन। अरज करी सब साथ ने, ए कारज करे हम। आप यहाँ विराजे रहो, ए कारज होवे हुकुम। तब कहाँ साथ को, उत है मेरा काम। क्या जाने किन कारणे, मेरा जाना होट उस ठाम। बहुत विनती साथे करी, मानी नहीं कोय। तब आज्ञा पर धरी, कहाँ कारज कारण सोय। फिर ठट्ठे से लाठी बंडर, नाव ऊपर चढ़े। तहाँ से पहुँचे मस्कत, शरत थी वायदे। श्री महामती कहे ए साथ जी, ए ठट्ठे की बितक। अब कहो मस्कत की, जो आज्ञा है हक। जो आज्ञा है हक। प्रकरण 25, चौपाई 1074। શ્રી લાલદાસજી સાથે મેળાપ. આ ઠઠ્ઠા નગરનું વર્ણન છે. અહીં લાલદાસજીની સ્વામી શ્રી પ્રાણનાથજી સાથે કયા પ્રકારે મુલાકાત થશે, લાલદાસજી કેવી રીતે શ્રીજીને મળવા આવ્યા, એનું વર્ણન હું ફરી વખત કરું છું. એમ
સ્વામી શ્રી લાલદાસજી કહે છે. લાલદાસજી ચતુરદાસજીને કહે છે કે તમે મને ત્યાં લઈ જાઓ કે જ્યાં આ સાધુ મહારાજને મળીને હું એમના આશીર્વાદ મેળવી શકું. ત્યારે ચતુરદાસે કહ્યું કે સાધુ મહારાજની આજ્ઞા વગર હું તમને એમની પાસે લઈ જઈ ન શકું. ચતુરદાસે સ્વામી શ્રી પ્રાણનાથજી પાસે આવીને પ્રેમપૂર્વક વિનંતી કરીને કહ્યું કે હે સ્વામીજી, મારો એક મિત્ર તમારા દર્શન કરવા માટે ખૂબ જ તત્પર છે. એનું નામ શેઠ લક્ષ્મણદાસ છે. તેઓ પ્રિયતમ પરમાત્માને મેળવવા એકદમ જ જિજ્ઞાસુ બન્યા છે. શ્રી પ્રાણનાથજી પ્રભુએ આજ્ઞા કરી કે તરત જ લક્ષ્મણ શેઠને બોલાવી લાવો. સુંદર સાથમાં બેસેલા ઘણા લોકોએ શ્રીજીને આ શેઠને બોલાવવા માટે ના પાડી, પણ શ્રીજીએ લક્ષ્મણ શેઠને બોલાવી લાવવા માટે કૃપા કરી, મહેર કરી. ચતુરદાસ લક્ષ્મણ શેઠને શ્રીજીની આજ્ઞાથી બોલાવી લાવ્યા. લક્ષ્મણ શેઠ એટલે કે લાલદાસજી એ આવીને શ્રીજીના શ્રી ચરણોમાં પ્રેમપૂર્વક પ્રણામ કર્યા અને તેઓ શ્રીજીને ખૂબ જ પ્રેમ ભાવથી મળ્યા. ચોપાઈ 6 જે આપણે લાલદાસજી શ્રીજીનો મેળાપ વખતે વાંચી ગયા. અહીં આપણે અગાઉ મહામતી શ્રી પ્રાણનાથજી અને સ્વામીજી લાલદાસજીના મેળાપ વખતે જે બોલાવી હતી. શ્રી પ્રાણનાથજીના અલૌકિક દર્શન કરવાની સાથે જ લક્ષ્મણ શેઠને અત્યંત આનંદ અને ખૂબ જ સુખ પ્રાપ્ત થયું. એમના મનની પીડા અને બધા જ દુઃખો દૂર થઈ ગયા. લક્ષ્મણ શેઠની સામે વ્રજની લીલાની ચર્ચા થઈ અને તેઓએ સાક્ષાત એને અનુભવ્યું. શ્રી પ્રાણનાથજીના સ્વરૂપની લક્ષ્મણ શેઠને પૂર્ણ ઓળખાણ પહેચાન થઈ ગઈ. એટલે તેમના તરત જ વિશ્વાસ એટલે કે તેમનામાં તરત જ વિશ્વાસ ઈમાન આવી ગયો. લક્ષ્મણ શેઠે 4 ઘડી એટલે કે 1.5 કલાક શ્રીજીના શ્રીજીના મુખારવિંદથી ચર્ચા સાંભળી. એમનું મન ખૂબ જ આનંદિત થઈ ગયું. ત્યારબાદ તેઓ પોતાની ઘરે ગયા. ત્યારબાદ તેઓ પોતાની ઘરે તો ગયા, પણ મન તો શ્રીજીના ચરણોમાં જ લાગ્યું રહેતું. એક દિવસ શ્રી પ્રાણનાથજીએ માર્કેન્ડ ઋષિનું ઉદાહરણ આપી ચર્ચા કરી. આ કથાને સાંભળીને શ્રી લાલદાસજીની આંતરિક એટલે કે બાતોની નજર ખુલી ગઈ. મન અને ધ્યાનમાં એકદમ એકાગ્રતા આવી ગઈ. શ્રી પ્રાણનાથજીએ ગીતા અને શ્રીમદ ભાગવતના ગૃઢ રહસ્યોને સ્પષ્ટ કરીને પારના દ્વાર ખોલી દીધા. અખંડ બ્રહ્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ. લાલદાસજીએ શ્રીજીના સાક્ષાત પારબ્રહ્મ પરમાત્માના સ્વરૂપમાં દર્શન કર્યા. શ્રી લક્ષ્મણ શેઠની આત્મામાં અખંડ જ્ઞાનનો આવેશ અવતરિત થયો. તેઓ પોતાની શુદ્ધ બુદ્ધ ભૂલીને બાહ્યાચાર અને લૌકિક સંબંધોને જોવાવાળી દ્રષ્ટિ એમની નીકળી ગઈ અને વિવેકમય બુદ્ધિ એટલે કે જાગૃત બુદ્ધિનો એમનામાં પ્રવેશ થયો. લાલદાસજી આ સંસારનો લૌકિક વ્યવહારો સંબંધોનું ભાન ભૂલતા ગયા. વારંવાર પરમધામની જ યાદ આવવા લાગી. અહીં માયામાંથી જેવું ભાન ભૂલ્યા કે તરત જ તેમની અંતરદ્રષ્ટિ મૂળ ઘરમાં આપણા પરાત્મ સ્વરૂપમાં પહોંચી ગઈ. મૂળ મિલાવાથી અત્યાર સુધીની બધી જ લીલાઓનું એમને પ્રત્યક્ષ દર્શન એટલે કે સાક્ષાત્કાર થયો. કલિયુગ એટલે કે દજ્જાલે પોતાના પ્રભુત્વ પર શ્રીજીના આ અલૌકિક અને અપાર ચર્ચાના વચનો રૂપી પ્રહાર જોઈને ત્યાંના વિસ્તારના આ દજ્જાલ રૂપી અમુક લોકોએ આતંક મચાવ્યો અને તેમના સાથીઓને શ્રીજીની ચર્ચામાં જવા માટે બળપૂર્વક રોકવાનો પ્રયાસ કર્યો. એ લોકોએ પ્રયત્ન કરીને થાકી ગયા, પરંતુ કોઈનું જરાય પણ ન ચાલ્યું. અલગ અલગ જગ્યાઓએ જઈને ખૂબ જ ટીકાઓ કરી, લોકોને અટકાવવા માટે પ્રયત્નો કર્યા, પરંતુ અહીં પાર બ્રહ્મ પૂર્ણ પરમાત્માની
અપાર મહેર થઈ રહી હતી. અહીં કેટલાય લોકોએ આવીને શ્રીજીની ચર્ચાનું પ્રેમપૂર્વક રસપાન કરી તેઓ બધા શ્રીજીના આશીર્વાદથી સુંદર સાધના સમુદાયમાં પ્રવેશે છે, જેના નામ આપણે અગાઉ ચોપાઈ દ્વારા વાંચન કરી ગયા છે. આમ આ રીતે અહીં સુંદર સાધના સમુદાયમાં દિવસે ને દિવસે ખૂબ જ અતિશય વધારો થઈ રહ્યો હતો. શ્રીજીની આ ચર્ચાનું જોર પ્રભુત્વ જોઈને વલ્લભી સંપ્રદાયના ઈસાઈ લોકો વાત વાતમાં ઝઘડો કરવા માટે ચાલી આવતા હતા. કલિયુગ એટલે કે દજ્જાલ પ્રવૃત્તિવાળા લોકો પણ આ ચર્ચાનું જોર જોઈને ભયભીત થઈ ગયા હતા. અહીં ગોસાઈ કે બાલક એટલે કે તત્વજ્ઞાનને ન સમજવાવાળા વૈષ્ણવી સંપ્રદાયના આચાર્ય રહેતા હતા. એમને આ ઈર્ષ્યા કરવાવાળા લોકો શ્રીજીની ફરિયાદ કરતા, કારણ કે શ્રી પ્રાણનાથજી આ સારરૂપી અલૌકિક ચર્ચાથી તેઓ હંમેશા અજ્ઞાન જ રહ્યા હતા. શ્રી પ્રાણનાથજી 10 મહિના અહીં રહ્યા. ત્યારબાદ શ્રીજીના મસ્કત બંદર જવાનો સમય થઈ ગયો. વહન દ્વારા મસ્કત બંદર જવા માટે સમુદ્રમાં અનુકૂળ મોસમ હતું. શ્રીજીએ બધા સુંદર સાથો પાસે જવા માટેની આજ્ઞા માંગી. ઠઠ્ઠાનગરના આ સાથીઓએ ખૂબ જ વિનમ્રપૂર્વક કહ્યું કે હે શ્રીજી, તમે અહીં જ બિરાજમાન રહો. તમારી આજ્ઞા અને મહેરથી જેલમાં પૂરાયેલા આપણા સાથીઓને છોડાવવાની જવાબદારી અમે ઉપાડી લઈએ છીએ. શ્રી પ્રાણનાથજીએ કહ્યું કે હે મારા વહાલા સાથીઓ, તમે મને અહીંથી જવાની આજ્ઞા કરો. મસ્કત બંદરમાં મારું જ કામ છે. પરમાત્માએ કયા કારણસર કયા કાર્ય માટે મારું ત્યાં જવાનું નિશ્ચિત કર્યું છે. સુંદર સાથે ખૂબ જ વિનંતી કરી પણ શ્રીજી માન્યા નહીં. તેઓએ બધું જ પરમાત્માના હુકમ પર છોડી દીધું. મસ્કત બંદર જવા માટે કોઈ અગત્યનું કારણ જોઈને શ્રીજીએ સુંદર સાથોને મનાવી લીધા. પછી ઠઠ્ઠાથી એક હોડકા એટલે કે નાવમાં બેસીને શ્રીજી લાઠી બંદર થઈને મસ્કત બંદર પહોંચે છે. મહત્વપૂર્ણ કાર્યોને પૂરું કરવા માટેની યોજના બનાવવાનો આ યોગ્ય સમય હતો. હવે આ પ્રકરણના અંતમાં સ્વામી શ્રી લાલદાસજી કહે છે કે હે મારા સાથીઓ, આ ઠઠ્ઠાનગરનું વર્ણન છે. પરમાત્માના આદેશથી હવે હું મસ્કત બંદરની ઘટનાઓનું વર્ણન કરું છું. હવે આપણે प्रकरण 26 मस्कत की वितक। अब आय पहुँचे मस्कत में, उतरे जब नाव से, कांठे दुगान मावजी की, आय बैठे उनमें, पूछी खबर उनने, उठ के मिले घाय, कुशल खेम पूछन लगे, बोले आप पहुँचे आय, इत बड़ो आदर कियो, लौकिक नाते से आदर भाव करने लगे, खबर बंद की पूछी न समय, विश्वनाथ सगा था, श्री बाई जी की दई खबर, विश्वनाथ संग था, श्री बाई जी की दई खबर, रूपा राधा संग थी, गाय के पहुँची घर, थौर पास दिया रहने को, सब मिल हुए खुशाल, बातें लगे करने, बीतक अपने हाल, मावजिए रसोई का आदर किया ईत, लगा आप सेवा करने, हाल बाल इन बखत, कान जी बेटा उनका रहे दुकान पर, आरोग्य के बेफिर बैठे, सात ठट्ठे की कही खबर, लगी होने चर्चा, जो ठट्ठे के भी तक
उन समय जो सुख भया मेहर सुभानुल हक तिनकी बातें करते बड़ा जो हुआ सुख कसाला जो बंद का भाग गया सब दुख इत रूपाबाई राधा सुनी चर्चा इन श्री राज की तरफो रोशन हुआ मन चर्चा मीठी होट है कोई देवे कान मावजी ने चर्चा सुनी होने लगी पहचान और लोग आवे सुनने लगी बातें चलने दीदार को लोग आवही बातें लगे सुनने यहाँ दिन 10-20 में भई जो चर्चा जोर दज्जाल इत सुनिया लगा जो करने शोर दज्जाल अपने सिपाही में निंदा लगा करने ये कहाँ से आए हैं मेरे मारने का मन में मैं करो लड़ाई इनसो ए क्या करे मुझको बैठ बाजे के दिल में आए लड़ने को स्वामो यहाँ चर्चा कीर्तन होता है हास विनोद विलास साथ को धाम धनी बिना और न कछु ये आस इत 2-4 कीर्तन नए 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 किए बीतक तू डूनी को क्या पुकार ही देख तरफ हक रे हो दुनिया बावरी खोवत जन्म गमार दुनिया को तू कहाँ पुकारे ए अपनों करे आहार तू भूल ना महमती संबर अपना आप सब श्याने अपने काम में लगे तो है विरह धाम का ताप इन चर्चा होते भया भाई मावजी का इत काम चर्चा मीठी लगी इनको दाखिल हुआ निज धाम और भी केतक साथी आय पहुँचे इन ठौर श्री राज की चर्चा बिना सुजत नाही और एक दिन चर्चा मिने हुई खंडनी मावजी पर वाकिफ पूरा न था साथ में अवगुण भाषा दिल ऊपर मैं ना जाऊं उन पे चर्चा सुनने को मुझ पर करी खंडनी क्या देखा अवगुण मुझ मो रिसाय के आप अपने रह गया घर में चर्चा समय न आया हुआ दिलगिर राज से जब सोया रात को अपनी दुकान मो राते मारा तमाचा राज ने हुई दहशत जोर इनको क्यों रिस करी इन सो क्यों न दिए तुम कान तू जा फेर उत ही कर देख पहचान जागे पीछे रोइया प्रात बैठा आय द्वार जगाए सृजिय को करने लगा मनुहार रोय के कदमों लगा अपनी कई भी तक मुझे तमाचा मार के मोह फिराया हक मैं खंडनी सुन के होय गया बेजार मैं तो कच्चा साथ में ना पहचाना परवर दिगार यहाँ से चर्चा मिने बया पकव प्रवीण चर्चा सुनते सुनते बड़ा बया यकीन बेटा जोरो बाप महतारी और कुटुंब परिवार सो सब लगे लड़ने ले दज्जाल हथियार ओटो लश्कर दज्जाल का करने लगा शोर जोर लड़ाई इन्हों करी जो था उनमें जोर यह ना डगा इन समय थे श्रीराज इनके साथ
जाको मदद हक की दनिए पकड़े हाथ, किनका न चला 300 सिर बना दज्जाल, इनको दाम दनिया का बड़ा जो हुआ हाल, इन समय साथ आया कहो जो तिनके नाम, पहले सब में आया विश्वनाथ इन काम, राधा और रूपाबाई और भाटिया प्रधान, और आया खट्टू पहले राजों को पहचान, और हिरजी भाटिया और मावजी इन समय, और नारायण कायस्थ रामे सुनी उनसे, और जीवा खंभालिया का संग जी आया इन थाम, कन जी माव जी का आए हीरा गंगा इस्लाम, और लक्ष्मण रंगनाथी और मान जी जीवावे, और रूप जी कामदार और बेरसी सुनिए, यह आए इन समय तामे चर्चा बड़ी होय, सुख लिया इन साथ ने क्यों कर कहो मैं सोय, उत्सव चर्चा नित्या ने होत साथ मीने, हाथ पटके दज्जाले ए मगन धाम फी मीने, बंदीवान के पैसे को आय दारोगा कर पुकार, काफर गरजे सिर पर क्यों होत ना खबरदार, सिर पर साहिब जो वह है खबरदार, हमको फिकर न कछुए ओ कादर है भरतार, बड़ा दड़ाव देख के वह हो गया जेर, जिनकी ऐसी चर्चा फिर कहने आवे फिर, इन मिस से इनके आवे करन दीदार, चर्चा सुने श्रवणों कहे शुकर परवरदिगार, इन भांत 28 साल में रहे मस्कट में, जात आप अपनी सबो छुड़ाई अरबो से, यह बात बेरो से थ सुनी सबो छुड़ाई जात अपनी, रहे बासी बंदर करो अपनी नेक नामी, भेजे अपने आदमी लेने को खबर, केते पैसे बंद के है डांड इन ऊपर, खबर लेके आदमी दई उन्हें पहुँचाय, लारी 70,000 इतनी देनी आय, श्री महामती कहे ए साथ जी है बहुत मस्तक बीतक, 100 आगे मजकूर होएगा, कहो अवासी बंदर बुजरक, कहो अवासी बंदर बुजरक। प्रकरण 26 चौपार 1124। મસ્કત બંદરની વિતક। મસ્કત બંદર પહોંચીને શ્રીજી બજારમાં જ્યાં માવજીની દુકાન હતી ત્યાં આવીને વિરાજમાન થયા। માવજીભાઈએ ઉઠીને દોડતા દોડતા શ્રીજીને મળવા માટે આવે છે। માવજીભાઈએ શ્રીજીના મસ્કત બંદર આવવાનું કારણ જાણ્યું અને કહ્યું તમે ભલે પધાર્યા। શ્રી મહેરાજ ઠાકુર સાથે માવજીભાઈનો લૌકિક સંબંધ પણ હતો। આ સંબંધને આધીન તેઓ શ્રીજીનો ખૂબ જ આદર સત્કાર કરવા લાગ્યા। શ્રીજીએ ત્યારે જેલમાં પૂરાયેલા બધા સાથીઓની ખબર કાઢવા માટે આજ્ઞા કરી। વિશ્વનાથ શ્રી બાયજીરાજ એટલે કે તેજગૌરી સાથે જેલમાં હતા। વિશ્વનાથે શ્રી બાયજીરાજના સુરક્ષિત હોવાના સમાચાર શ્રી પ્રાણનાથજીને પહોંચાડ્યા। એ સમયે રૂપા અને રાધા પણ સાથે હતી। તેઓ બંને દોડીને પોતાના લોકોને શ્રીજીના આગમનના સમાચાર આપ્યા। શ્રી માવજીભાઈએ શ્રી પ્રાણનાથજી અને સાથીઓ માટે રહેવાની વ્યવસ્થા કરી। બધા લોકો શ્રીજીને મળીને ખૂબ જ આનંદિત થયા। બધાએ પોતાની આપવીતી શ્રીજીને કહી સંભળાવી। શ્રી માવજીભાઈએ શ્રીજી સહિત
સમસ્ત સુંદર સાથના સમુદાયને ભોજન માટે આમંત્રિત કર્યું. તેઓ આ સમયે જાતે જ બધી વ્યવસ્થા કરતા અને સેવામાં મગ્ન થઈને તેઓ બધાને ભોજન પીરસવા લાગ્યા. ભોજન ગ્રહણ કરી શ્રીજી ફરી ચર્ચા કરવા બિરાજમાન થયા. ઠઠ્ઠાનગરની વિતકને લઈને ચર્ચા થવા લાગી. આ સમયે સુભાનુલ હક બધી પ્રશંસાના યોગ્ય શ્રીજીની એવી મહેર થઈ કે બધા સુંદર સાથ ચર્ચા સાંભળીને ભાવ વિભોર થઈ ગયા. શ્રીજીના મુખારવિંદથી ચર્ચામાં વેગ આવ્યો તો અખંડ આનંદનો વિસ્તાર થયો. જેલમાંથી છૂટીને મુક્ત થઈને આવેલ બધા લોકોએ આ ચર્ચાનું રસપાન કર્યું તો જેલમાં અનુભવેલ બધા દુઃખો દૂર થઈ ગયા. માવજીભાઈના ઘરે શ્રીજીના મુખારવિંદથી સુમધુર વાણીમાં ચર્ચા થઈ રહી હતી. ત્યાં રૂપાબાઈ, રાધાભાઈ અને કેટલા સુંદર સાથોને આ ચર્ચા સાંભળીને ખૂબ જ સંતોષ મળ્યો. માવજીભાઈએ ખૂબ જ મન લગાવીને ચર્ચા સાંભળી અને એમને શ્રીજીના સ્વરૂપની પહેચાન થઈ ગઈ. અહીં 10-20 દિવસ શ્રીજીની અમૃતવાણીમાં ચર્ચા ખૂબ જોરશોરથી ચાલી. અનેકો લોકો આ ચર્ચા સાંભળવા આવતા. આ જોઈને કલિયુગના દજ્જાલે ખરાબ ઈરાદાથી અમુક લોકોના મનમાં બેસીને ત્યાં ઉત્પાત કરાવ્યો. આ દજ્જાલ પોતાના સમૂહ સાથે લોકોની વચ્ચે બેસીને શ્રીજી વિરુદ્ધ ટીકા ટિપ્પણી કરવા લાગ્યા. દજ્જાલને એ પણ ભય હતો કે આ મહાત્મા મારા જોરને ખત્મ કરવા માટે ક્યાંથી આવી ગયા. દજ્જાલે શ્રીજી સામે પોતાની પૂરી શક્તિ લગાવીને લડવાનું વિચારી લીધું. કોઈ અસંતુષ્ટ લોકોના મનમાં બેસીને શ્રીજી સામે લડવા માટે તૈયાર કરી દીધા. આ સાથે અહીં આનંદ હાસ્ય વિનોદના વાતાવરણમાં પરમધામની ચર્ચા અને ભજન કીર્તન થતા હતા. સુંદર સાથના મનમાં પ્રિયતમ સિવાય બીજા કોઈ વિચારો કે આશા રહી જ ન હતી. અહીં મસ્કત બંદરમાં જે 2-4 નવા કિરંતન અવતરિત થયા, જેમાં એક તું દુની કો ક્યાં પુકાર હી દેખ તરફ હક, એટલે કે હે મેરી આત્મા, તું આ સંસારના જીવોને શા માટે બોલાવી રહી છે? આ બધા તો માયામાં જ મગ્ન છે. તું તારા પ્રિયતમ પરમાત્મામાં જ ધ્યાન લગાવ. બીજું, રે હો દુનિયા બાવરી ખોવત જન્મ લગાર. હે આત્મા, આ દુનિયાના લોકો દીવાના એટલે કે બાવરા છે. તેઓ અજ્ઞાની મૂર્ખોની જેમ આ હીરા જેવા માનવ શરીરને કોડીના ભાવે ગુમાવી રહ્યા છે. આ બધા માયામાંથી ઉત્પન્ન ઇન્દ્રિયોના વશમાં છે. ત્રીજું, તું ભૂલના મહામત સંભાળ અપના આપ. હે આત્મા, તારામાં મહાન બુદ્ધિ મહામતીનું અવતરણ થયું છે, એટલે તારે ભૂલવું ન જોઈએ અને તું તારી સંભાળ કર. પોતાને બુદ્ધિમાન સમજવાવાળા આ સંસારના લોકો પોતપોતાના લૌકિક કાર્યોમાં જ મગ્ન છે. તારું તન મન તો પરમાત્માથી અલગ થવાના અને દૂર થઈ જવાના વિયોગરૂપી તાપમાં સળગી રહ્યું છે. આ પ્રમાણે શ્રીજીના મુખારવિંદથી આવા અલૌકિક કિરંતન સાંભળીને મહાવજીભાઈ ખૂબ જ આનંદિત પ્રેમમગ્ન થઈ સુંદર સાથના સમુદાયમાં જોડાઈ જાય છે. એક દિવસ ચર્ચામાં અભિમાન છોડી દેવાની વાત પર થોડા સખત શબ્દોમાં ખંડણી થઈ. મહાવજીભાઈ આ કસોટીમાં ખરા સાબિત થઈ ન શક્યા. અવગુણવશ એમને પોતાનું અપમાન થયું એવું સમજ્યું. તેમણે નક્કી કરી લીધું કે હું હવે આ ચર્ચા સાંભળવા જઈશ નહીં. શ્રી પ્રાણનાથજીને મારામાં કયા અવગુણો જોયા કે બધાની વચ્ચે કટુ શબ્દોમાં મારી ખંડણી કરી દીધી. શ્રી પ્રાણનાથજીથી રિસાઈને તેઓ એક દિવસ ચર્ચા સાંભળવા ગયા નહીં. આ સંકલ્પ લઈને તેઓ રાત્રે પોતાની દુકાનમાં જ સૂઈ ગયા. સ્વપ્નમાં સાક્ષાત પરમાત્મા શ્રી રાજજીએ તેમના ગાલ પર જોરથી તમાચો મારી દીધો અને આને લઈને તેઓ ખૂબ જ ગભરાઈ ગયા. સ્વપ્નમાં જે સ્વરૂપ આવ્યું હતું એમણે કહ્યું
કે શ્રીજી તમે શ્રીજીથી તમે કેમ રીસાઈ ગયા, એમના ઉપદેશને કેમ ધ્યાનથી નહીં સાંભળ્યા. શ્રીજી પાસે જઈને એમના સ્વરૂપની ઓળખાણ કરી, શ્રીજી પાસે જઈને એમના સ્વરૂપની ઓળખાણ કરી લેવો. અચાનક માવજી ઊંઘમાંથી ઉઠી જાય છે. તેઓ ખૂબ જ રડવા લાગે છે. વહેલી સવારે તેઓ શ્રીજીના ઘરે આવીને એમને ઉઠાડે છે. ખૂબ જ વિનમ્રપૂર્વક શબ્દોમાં શ્રીજીને મનાવે છે અને રડીને શ્રીજીના ચરણોને પકડીને પ્રણામ કરે છે અને રાત્રે જે બન્યું તે બધું જ શ્રીજીને કહે છે. અને એ પણ કહ્યું કે પ્રભુએ પોતે મને તમાચો મારીને મારી અજ્ઞાનતા દૂર કરી દીધી અને મને ભાન કરાવ્યું કે તમારી સમક્ષ આવેલ પાલનહાર પરમ કૃપાળુ પરમાત્માને તમે ઓળખ્યા જ નથી. આ બનાવ પછી માવજીભાઈ ચર્ચા સાંભળતા એકદમ પ્રવીણ અને કુશળ થઈ ગયા. શ્રીજીના સ્વરૂપ પર એમને દ્રઢ વિશ્વાસ આવી ગયો. માવજીભાઈના પરિવારના બધા સભ્યો એમનાથી ખુશ ન હતા. દજ્જાલ સ્વરૂપ આ બધા પોતાનું જોર કરી શામ ડામ દંડ ભેદ દ્વારા માવજીભાઈ સાથે ઝઘડવા લાગ્યા. માવજીભાઈ પર એમના પરિવારના વિરોધની કોઈ જ અસર થઈ નહીં. તેઓ પોતાના માર્ગ પર અડગ રહ્યા, કારણ કે સ્વયં શ્રી રાજજી એમની સાથે હતા. આમ પરમાત્માની જેના પર કૃપા મહેર હોય ને તેને પરમાત્મા પોતે જાતે હાથ પકડીને રક્ષા કરે છે, પોતાની છત્રછાયામાં સુરક્ષિત રાખે છે. આ સમયે પણ ઘણા લોકો શ્રીજીની ચર્ચા સાંભળી વિશ્વાસપૂર્વક સુંદર સાધના સમુદાયમાં જોડાઈ ગયા, જેના નામ આપણે ચોપાઈ દ્વારા વાંચી ગયા છીએ. આ બધા લોકો એ સમયે સુંદર સાથમાં જોડાયા કે જે સમયે એકદમ મહત્વપૂર્ણ વિષયો પર ચર્ચા થતી હતી. આ બધા સુંદર સાથોને જે આનંદનો અનુભવ થયો એનું વર્ણન હું કેવી રીતે કરી શકું એમ શ્રી લાલાજી કહે છે. આ રીતે મસ્કત બંદરમાં દરરોજ ઉત્સવ થવા લાગ્યા હતા. સુંદર સાથ આ ચર્ચાનું રસપાન કરીને મગ્ન થઈ જતા હતા. દજ્જાલે આ સમયે પોતાની શરણ સ્વીકારી લીધી, પણ બીજી તરફ આ દજ્જાલ નવા પ્રપંચ કાવાદાવા કરવાની તૈયારી કરવા લાગ્યો. બધા સુંદર સાથ ધામલીલાના વર્ણનમાં આનંદિત પ્રેમમગ્ન રહેતા. શ્રી પ્રાણનાથજી સંવંત 1728ના વર્ષમાં મસ્કત બંદરમાં રહ્યા. બધાએ પોતાની જાતિના લોકોને અરબી ડાકુઓથી છોડાવ્યા. આ વાત ભૈરો શેઠે સાંભળી. એમણે વિચાર્યું કે હું પણ મારી જાતિના લોકોને અરબી ડાકુઓના બંધનમાંથી છોડાવીને જસ એટલે કે કીર્તિ પ્રાપ્ત કરી લઉં. ભૈરો શેઠે પોતાના કર્મચારીઓને અરબી ડાકુઓના સરદાર પાસે એ જાણકારી લેવા માટે મોકલ્યા કે એમના લોકોને છોડાવવા માટે કેટલા પૈસા આપવા પડશે. ત્યારે એ સરદારે કહ્યું કે 17,000 લારી આપીને તમે તમારા સાથીઓને છોડાવી શકો છો. હવે આ પ્રકરણના અંતમાં સ્વામી શ્રી લાલાજી કહે છે કે હે મારા સુંદર સાથજી, મસ્કત બંદરનું વર્ણન હજી ઘણું બાકી છે, જેની ચર્ચા આગળ થશે. હવે હું અબ્બાસી બંદરની વિતક કરું છું. તો હવે આપણે અગાઉના પ્રકરણની ચોપાઈઓનું વાંચન કરીશું. પ્રકરણ 26 અબાસી બંદરની વિતક. अबासी बंदर में बेरो रह सिरदार, अपनी न्यात छुड़ावने हुआ ये खबरदार, भेजे अपने आदमी मस्कत बंदर में, छुड़ाए ले आया न्यात को आया अबासी बंदर अपने, भई मुलाकात बेरो से श्री जी साहेब जी सो जब,
अपने घरों ले गया, खिजमत करने लगा तब। खेम कुशल बातें पूछी, अपने देश परदेश, सब बात का उत्तर बताय दिया खेस। भई पहचान आपस में, हुआ रसोई का आदर, जागा अपने नजीक, उतारे अपने घर। वहाँ बिछोना बिछवाए के, तहाँ पधराए श्री राज। रसोई होत एक तरफ, लगे चर्चा के काज। आए आगे बैठा बेरो सेठ, अपने कबीले समेत। ब्रज लीला की चर्चा, बेरो श्रवणा सोलेत। सुन चर्चा सुख पाइया, भई दोपहर बैठक। काहू को खबर न काल की, ना रही सुख आड़े सक। रसोई की अरज भई, श्री राज उठे उन बखत। भेरो गया अपने घरों, बहुत खुशहाल हुआ इत। श्री राज आरोग्य के फेर बैठे, साथ सब मिला आए। कोई कोई इत आए मिले, चर्चा को ललचाए। फिर होने लगी चर्चा, बखत भयो लेल। फिर कीर्तन करने लगे, बये मगन ब्रज के खेल। यहाँ बहुत रात बीत गई, हुआ उठने का समय। भेरो गया अपने घरों, बये साथ मगन चर्चा से। फिर चर्चा होते होते, होय गई फजर। उठे डांटो न पानी को, बेरो की खुली नजर। कोई इत सोए रहे, कोई बैठ पासे श्री राज। कोई आवत दीदार को, रहिया चर्चा का काज। तब आए बेरो ठक्कर, उनके संग आए कई लोग। होने लगी चर्चा, भागा सारा शोक। दोय मुल्तानी बेरो संग, आए उस बखत। थे जोगारंभ में मेहरम, चेला नानक के तीत। पोठी साखी कबीर की, रहे उनके पास। अर्थ न सूझे तिनका, ता पर चर्चा हुई खास। कोई दिन चर्चा से, वे दो लगे कदम। जेता था अंकुर इनका, इनो सौंपी आत्म। तेजबाई इन समय, आए करन दीदार। ल्याई कबीला अपना, ना रही सक कीर्तन विहार। तिनको सुन गलता न भई, संग आई सही जेती। कीर्तन उन्हें मीठे लगे, राज के चरण चित जेती। फिर वे आवने लगी, छोड़ दिए सब घर। बैठी रहे चर्चा मिने, घर डिल न लगे क्यों एक कर। तब बेरो से राजे कहिया, तुम हमें बुलाए इत। वहां से ती छुड़ाए के, सेवा करी उन बखत। अब हम तुम्हारे आगे, कौन सी राखे वस्त। जिनसे होवे बदला, हम ताकि करे कष्ट। जो कछु हम पे वस्तु है, सो आगे राखे सब तुम। सो ग्रहो तुम चित्त में, ज्यों फल पावे आत्म। तब बेरो ठक्कर ने, वचन आजी जी के कहे। तुम मेहर करी मुझ पर, जो सुनावने के तुम भये। तब श्री जी ने कहा, तुम इतना करो परहेज। होवे प्राप्त चरण भगवान के, घरो बैठे सहज। 1 महीना की मुदत, इत मुझ आगे करो तुम। ज्यों होवे चरण प्राप्त तुमको, कहे सुनावे हम। तब अपना परहेज तोड़ियो, विदा कीजो हमको। हम जावे अपने घरों, तुम रहियो मगन माया मो। पीवना तंबाकू छोड़ दो, और मांस मछली सब। शराब और सब कैफ,
परदारा चोरी न कब, इत एती बात का परहेज करो इन बखत, तो तुमको होय प्राप्त पाओ सुख नीत। यह सुख न सुन, भैरव ने कहा, यह बात है सहेल, यह अवश्य मोको करना, ये छोड़ दई दज्जाल गेल। इतनी मेहनत से जो जागे अपनी आत्म, तो और क्या चाहिए हमको कह दिखाओ तुम। उस बखत आगे हुक्का था, सो दिया तुरंत फोर। उदक दराया 4 वस्तु का, डे श्रवणा आत्म जोर। रसोई मीने मने भई, मांस मछली करो जिन कोय। हमारी रसोई जुदी करो, होय गया विरकत सोय। घर के लोग अंदर लगे बड़बड़ करने, कौन आया हमारे घरों, क्यों परहेज कराया इने। इनका पिंड तो इनसे था इन पर गुजरान, ताको क्यों छुड़ावत सुकन कह बिन पहचान। भैरव सेठे खिंचकर कहा, लिया परहेज में कोई दीन। मैं परहेज फिर तोड़ूंगा, जो दाखिल न हो मोमीन। यो द्रव करके चर्चा लगे सुनने, तीसरे दिन के सुनते कहे बचन मुख अपने। मैं जन्म भर को छोड़िया, ए चारों वस्तु निषेध। वस्तु भई मोहे प्राप्त, पाया माया माहे भेद। पाया माया माहे भेद। હવે આપણે આ પ્રકરણ વિશે થોડું જાણીને આ 39મી ચોપાઈ પાછી દોહરાવીને આજની ચર્ચાને અહીં વિરામ આપીશું. અબ્બાસી બંદરની વિતક. એક ધનાઢ્ય સરદાર ભૈરવ ઠાકુર અબ્બાસી બંદરમાં રહેતા હતા. અરબી ડાકુઓના બંધનમાંથી પોતાની જાતિના લોકોને છોડાવવા માટે ભૈરવ સરે પોતાના કર્મચારી સાથે જે રકમ માંગી હતી તે મોકલીને તેઓ બધાને આ ડાકુઓના બંધનમાંથી છોડાવી લીધા અને તેઓ બધાને મસ્કત બંદરથી અબ્બાસી બંદર લઈ આવ્યા. શ્રી પ્રાણનાથજી જ્યારે અબ્બાસી બંદર આવ્યા ત્યારે ત્યાં ભૈરવ શેઠ સાથે શ્રીજીની મુલાકાત થઈ. ભૈરવ શેઠે પોતાની ઘરે શ્રીજીને લઈ જઈ ખૂબ જ સેવા કરી. થોડા જ સમય વાતચીત થયા ત્યાં પરસ્પર ઓળખાણ થઈ ગઈ. ભૈરવ શેઠે શ્રીજીને સન્માન સહિત ભોજન માટે આમંત્રિત કર્યા અને પોતાની ઘરની બાજુમાં જ શ્રીજી માટે રહેવાની વ્યવસ્થા કરી. શ્રીજી માટે સુંદર પલંગ અને મુલાયમ ગાડી તકિયાની વ્યવસ્થા કરી શ્રીજીને એના ઉપર બેસાડવામાં આવ્યા. એક બાજુ શ્રીજી માટે અને સુંદર સાથ માટે ભોજન બનાવવાની વ્યવસ્થા થઈ રહી હતી, ત્યાં બીજી બાજુ ચર્ચાના કાર્યની શરૂઆત પણ થઈ ગઈ. ચર્ચા સાંભળતા ભૈરવ શેઠ પોતાના પરિવાર સહિત આગળ બેસી ગયા. બ્રજ રાસ લીલાની રસમયી ચર્ચા થઈ રહી હતી. ભૈરવ શેઠ ખૂબ ધ્યાનપૂર્વક શ્રીજીની ચર્ચામાં વ્રજની શ્રી કૃષ્ણ લીલાનો રસનો સ્વાદ લઈ રહ્યા હતા. આ રીતે આ સમસ્ત ચર્ચા સાંભળીને બધાને અતિ આનંદની અનુભૂતિ થઈ. 2 પ્રહોર સુધી ચર્ચા થઈ. સમય ક્યાં પસાર થઈ ગયો એની કોઈને ખબર જ ના પડી અને આ રીતે ચર્ચાનું સુખમય વહેણ નિરંતર વહેતું રહ્યું. ભોજન ગ્રહણ કરવા માટે શ્રીજીને વિનંતી કરી. શ્રીજી આ સમયે ચર્ચાને વિરામ આપી ઉઠ્યા અને ભૈરવ શેઠ પણ ભોજન ગ્રહણ કરવા ઘરે ગયા. ભોજન ગ્રહણ કરીને શ્રીજી ફરી ચર્ચા કરવા બેસી ગયા અને રાત્રિના સમય સુધી ચર્ચા ચાલતી રહી. બ્રજલીલાની રસમયી રામતોનું વર્ણન થયું તો લોકો મગ્ન થઈને આ પ્રકરણોના લય સાથે અને તાલ સાથે ભજન કીર્તન કરવા લાગ્યા. આમ
આ પ્રમાણે શ્રીજીની ચર્ચા ખૂબ જ જોરથી ચાલવા લાગી. અનેકો લોકો આજુબાજુના ગામથી આવીને શ્રીજીના દર્શન કરી આ ચર્ચાનો આનંદ માનતા. ભૈરવ શેઠ સવારે પોતાના પરિવાર અને સંબંધીઓ સાથે મહાપ્રભુના દર્શન માટે આવ્યા ત્યારે ફરી ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ. આ ચર્ચા સાંભળીને બધાના જીવનભરના દુઃખો દૂર થઈ ગયા, સાથે સાથે મનની શંકાઓ પણ દૂર થઈ ગઈ. એક દિવસ મહાપ્રભુ શ્રી પ્રાણનાથજીએ ભૈરવ ઠાકુરને કહ્યું કે તમે મને અહીં બોલાવ્યા, ધન આપીને સુંદર સાથોને બંધનમાંથી છોડાવ્યા. આવા કપરા સમયમાં તમે મારી સહાયતા કરી અને સુંદર સાથજીની પણ સેવા કરીને મને તમારો ઋણી બનાવી દીધો. આ ઉપકારના બદલામાં હું તમે જે માંગશો તે હું આપવાનો સંકલ્પ કરું છું, એમ શ્રીજી કહે છે. પછી સ્વયં શ્રીજીએ કહ્યું કે મારી પાસે એક અખંડ અલૌકિક નિધિ છે જે હું તમને આપું છું. આ નિધિને વિશ્વાસપૂર્વક ગ્રહણ કરવાથી તમારી આત્માનું કલ્યાણ ચોક્કસ થઈ જશે. ત્યારે ભૈરવ શેઠે નમ્રતા અને વિનંતીપૂર્વક કહ્યું કે હે પ્રભુ, તમે મહાન છો. મારા જેવા વ્યસની વ્યક્તિ પર કૃપા કરીને તમે આ સત્ય જ્ઞાન આપવાનો વિચાર કર્યો. ત્યારે શ્રીજીએ કહ્યું કે હે ભૈરવ શેઠ, તમે આ નિષિદ્ધ વસ્તુઓનો ત્યાગ કરો. આ નિષિદ્ધ વસ્તુઓ તમે ફક્ત 1 મહિનો ત્યાગ કરવાનું નક્કી કરો. આ સમયમાં હું તમને બ્રહ્મજ્ઞાનની ચર્ચા સંભળાવીશ, તો કદાચ તમને પરમાત્માના ચરણો પ્રાપ્ત થશે. શ્રીજીએ આદેશ આપતા આ નિષિદ્ધ વસ્તુઓના ત્યાગ કરવા ભૈરવ શેઠને કહ્યું કે તમે એક તંબાકુ અને કેફી પદાર્થોનો ત્યાગ કરો, માંસ મચ્છી જેવા માંસાહારી ખોરાક બંધ કરો, દારૂ અને બીજા ખરાબ વ્યસનોનો પણ ત્યાગ કરો, પર સ્ત્રી અને ચોરી જેવા ખરાબ કર્મોથી દૂર રહો. શ્રીજીએ કહ્યું કે અત્યારે તો આટલી જ વસ્તુઓનો સંપૂર્ણ ત્યાગ કરો તો તમને અપાર સુખ મળી શકશે. ભૈરવ શેઠ કહે છે કે આ સંકલ્પ તો ખૂબ જ સરળ છે. જો આમ કરવાથી મારી આત્મા જાગી જશે તો આનાથી વિશેષ મને શું જોઈએ? તમે કૃપા કરી મને સત્ય જ્ઞાનની ઓળખાણ કરાવી દો. શ્રીજી સામે આ સંકલ્પ કર્યો ત્યારે ભૈરવ શેઠે એમની સામે મૂકેલ હુક્કાને તરત જ ફેંકીને તોડી દીધો અને આ 4 વસ્તુઓનો ત્યાગનો સંકલ્પ કરી મન લગાવીને ચર્ચા શ્રવણ કરવા લાગ્યા. ઘરમાં આદેશ આપ્યો કે રસોઈમાં માંસ માછલીનો ઉપયોગ ન કરવો અને મારા માટે અલગથી જ રસોઈ બનાવવી. આ નિષિદ્ધ વસ્તુઓથી મને હવે નફરત થઈ ગઈ છે. આ બાબતે ઘરના સભ્યોમાં, કુટુંબીજનોમાં એ બધા અંદરો અંદર વાતો કરવા લાગ્યા કે આ કોણ સાધુ આવ્યા છે કે જેમણે પાસે આ સંકલ્પ કરાવ્યો. આ બધી વસ્તુઓ પર તમારા જીવનનો નિર્વાહ છે, તેની જ પાસે આ સંકલ્પ કરાવ્યો. ત્યારે ભૈરવ શેઠ ખૂબ જ દુઃખી થયા અને ગુસ્સામાં આવીને કહ્યું કે આ સંકલ્પ ફક્ત મેં 1 મહિના સુધી જ કર્યો છે. જો હું આ સમય દરમિયાન બ્રહ્મ મુનિઓના સમુદાયમાં જો મને સ્થાન પ્રાપ્ત ન થશે તો હું ફરી વખત આ માંસ મચ્છી અને દારૂ શરાબ વગેરે ખાવા પીવાનું શરૂ કરી દઈશ. ભૈરવ શેઠ શ્રદ્ધાપૂર્વક ચર્ચાનું શ્રવણ કરે છે. ત્રીજે જ દિવસે ચર્ચા સાંભળીને તેમને અપાર આનંદની અનુભૂતિ થઈ અને તેઓના પોતાના મુખમાંથી આ શબ્દો નીકળ્યા કે હે પ્રભુ, મેં આ 4 નિષિદ્ધ વસ્તુઓને જીવનભર ત્યાગ કરી દીધો છે. મને અખંડ વસ્તુ મળી ગઈ છે અને આ માયાની અંદર રહેલા બધા જ વિકારોને હું સમજી ગયો છું. તો હવે આપણે આ ચોપાઈ 39નું દોડાવીને આજની આ ચર્ચાને અહીં વિરામ આપીશું.
मैं जन्म भर को छोड़िया, ए चारो वस्तु निषेध, वस्तु भई मोहे प्राप्त, पाया माया माहे भेद, पाया माया माहे भेद, बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री निजानंद स्वामी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री लीलबाई माता की जय, श्री बाई जी राज महारानी जी की जय, महाराजा श्री छत्र साल की जय, स्वामी श्री लाला जी महाराज की जय, बोल बोल श्री पंजे वाले की जय, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय, तीनों पुरी धाम की जय, ब्रह्मलीन आचार्य श्री 108 श्री धर्मदास जी महाराज की जय, जगत गुरु आचार्य श्री 108 श्री कृष्णमणि जी महाराज की जय, संतो महंतों की जय, समस्त सुंदर सात की जय, भारत माता की जय। हे राजी, हे राजी, हे राजी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हवे श्री तारतम मंत्रना 5 वखत जाप करी लईए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।